हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग गोल्स। आम सहित अच्छा वर्षा राणी साहू। वर्षा मैम, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग गोल्स। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार एंड कंग्रेचुलेशंस। एजुकेशन रे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एसएसबी पीजीटी रे सिलेक्शन हो जाइए। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सर। ओके, आम स्टार्ट करने पूर्व मैम विल यू प्लीज गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहवाक चाहिए जे सार को बहुत बहुत धन्यवाद जे कि मत अपॉर्चुनिटी देइचंती ऑफर करचंती जे मु किछि एक्सपीरियंस शेयर करि परिबी जोटा कि एस्पिरेंट माने जो माने प्रिपेयर करूचंती सेमान को हेल्पफुल हेई परिबो किछिटा माने तांको सहाय्य हेई परिबो। तो myself Varsha. I am from the Bargarh district, and I am completing my graduation in the year 2021, and post graduation in completing my post graduation in 2023. After that, I am joining a contextual education lecturer post. Um, when I'm ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ମାନେ କଣ୍ଟେକ୍ଚୁଆଲ ଲେକ୍ଚରର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଆ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି ମାନେ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମତେ ଇନ୍ସପିରେସନ ମିଳିଲା ଆଉ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ବି ନର୍ମାଲ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆସିଛି ତ ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଏବେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଭଲ ଗୋଟେ ଚାକିରିରେ ମୁଁ ଯେମିତି ରହିବି ଭଲସେ ସେଟେଲ ହେଇପାରିବି। ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମାମା ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଯଦି ମୁଁ ଅଛି ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଉ ओके, वर्षा वर्षा मैम, आई कैन अंडरस्टैंड से जो इमोशन अटाच है कि अच्छी एंड ता जोगु जो प्रेरणा मिली जे मते करके देखैबार अच्छी सेटा निश्चित रूपे एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करछि कोठी ना कोठी। एंड जो कथाटा आपण कहले कि जो माने रेगुलर लेक्चरर्स थिले सेठी सेमानंकठु मु इंस्पायर हेली। एंड अनदर थिंग, जेहेतु आपण एजुकेशन पीजीटी क्लियर करिसंती एंड इट इज नॉट मैंडेटोरी। एजुकेशन पीजीटी पाई बीएड टा मैंडेटोरी नथिला, तेणु आपण बीएड करिसंती ना करिनांती? ନା ସାର୍ ମୁଁ କରିନି। ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥିଲି କେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଗେ ଚାକିରିରେ କୋଉ ଚାକିରିରେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇପାରିବି, ଯେତିକି ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ନେଇ କେମିତି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଚାକିରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବି ବୋଲି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥିଲି ସାର୍। अच्छा मैम, टोटल एसएसबी बाहर करितला एजुकेशन पाई मात्र 50टा सीट। जेतेबेले 50टा यस। सीट ऑल ओडिशा रे हमें देखुचे सेतेबेले गोटे नकारात्मक चिंताधारा माइंड को आसुची, गोटे नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना मोर हबनी 50टा मात्र आसीची। आपनकर सिलेक्शन को कैटेगरी रे केते रैंक रे हला? ସାର୍ ମୋର ୟୁଆर ଆମେ ଏସସି ବିସି କିନ୍ତୁ ମୋର ୟୁଆर କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି। ମୋ ରାଙ୍କ ଥିଲା 22 ସାର୍। अच्छा, ये 50 देखिला परे नंबर जो 50 देखिला परे माइंड टाकू कौन आसथिला? ସାର୍ 50ଟା ଦେଖିଲା ମତେ ଲାଗିଲା କି ଏଇଥର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବାହାରିଛି ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ନେଇକି ହିଁ ରହିବି ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ସାର୍। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଲାଗିଥିଲି। अच्छा, ये जो सिलेबस भी बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस पीजीटी रो जेतेबेले आमे देखुचे, एते लंबा चौड़ा सिलेबस, एते एते कॉम्प्लेक्स जिंस गुडाक अछि, एते जिंस देखिबा को पड़िबो, एते कथा पढिबा को पड़िबो। तारि भितरे केमती गोटे एपटे जॉब रे गोटे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी चलीची, पुणी स्ट्रेस भी थिबो, गोटे प्रेशर भी थिबो जे मु आज पर्यंत जॉब करिनी। ये सब को बैलेंस यस। करी कि प्रिपरेशन टा कौन माने से रास्ताटा कौन जा द्वारा ये जो माने व्यूअर्स अछंती वर्तमान प्रिपेयर करछंती तांको इंस्पायर करि परिबो? यस सर। ଫାଷ୍ଟ ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ହିଁ ମୋତେ ଲେକ୍ଚରର ହିଁ ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଇଦିନ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ପିଜିଟିର ସିଲାବସ୍ଟା ଫଲୋ କରୁଥିଲି। ଏତେ ସିରିୟସଲି ଫଲୋ କରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି, ଡେଲି ଟିକେ ଟିକେ ପଢୁଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଏଇଟା ମୋତେ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ସେବେଠାରୁ ମାନେ ସିଲାବସ୍ ଏମିତି ଦିନେ ନଥିବ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ଟା ପାଖରେ ରଖିନଥିବି। ମାନେ
एवरी टाइम मो पाखरे सिलेबस थाए ଆଉ ସବୁ ମାନେ ସିଲାବସ ର 1 by 1 ଲାଇନ କାହା ପରେ କଣ ଅଛି ସେଗୁଡା ଅଟୋମେଟିକାଲି ରିକଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ ରିକଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସିଲାବସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଡ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ପଢିଲେ ମାନେ ସବୁ ଇଜି ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କୁ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏଇଟା ଥିଲା କି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଟପିକ କୁ ମୁଁ ଧରୁଥିଲି ଯୋଉଟା କି କ୍ଲିୟର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା କୋଉ ବି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଉ ମତେ ସେ କ୍ଲିୟର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡୁନଥିଲି ତ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲି ଯେମିତି କି ସେ ଟପିକ ରୁ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତାକୁ ଆନ୍ସର କରିପାରିବି ବୋଲି ଯେମିତି କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି ସେ ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ କି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିନି ଜାଣିନି କନସେପଚୁଆଲି କ୍ଲିୟର ହେଇନି ଆଣ୍ଡ ତା ବିଷୟରେ Yes. ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନ ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଏଇ ଯୋଉ ଜିତ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଯାହା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ ପ୍ରେରଣା ଦବ ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ରହୁଛି କି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଫେଲୁଅରକୁ ଦେଖୁଛେ ବେଳେ ବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲେଣି ପାଇଗଲେଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟକୁ ପଳେଇଲେଣି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉନି ଏ ଟାଇପର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେବେ ଆସିଛି ଲାଇଫରେ? ସେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ସିନିୟର୍ସ ଯେମିତିକି ମୋ ଦିଦି ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ ମିଳେ ଆଉ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡସ ହିଁ ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି କହିବି ଆଉ ଆଉ ଡେଲି ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଘରର କିଛି ଜିନିଷରେ ମତେ ମା ମାନେ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତିନି କି କରିଦିଅନ୍ତିନି ଆଉ ମାନେ ଯେତେ ଟାଇମ ଘରେ ମିଳୁଛି ସବୁବେଳେ ମାନେ ମତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତି କି ପଢେ ଆଉ ଏଥର ହିଁ ଚାକିରି ଯେମିତି ମାନେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଦିନ ରାତି ଦେଖେନି ମୁଁ ଯଦି ଯୋଉ ବି ଟାଇମ ମିଳିଲା ମତେ ମୁଁ ତାକୁ କନସେପ୍ଟ ଟାକୁ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରିବି ଆଉ ତାକୁ ଆନ୍ସର କରିପାରିବି ସେଟାକୁ ଫୋକସ କରେ ସାର୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ରହେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ୟା ଉପରେ କ୍ଲାରିଟି ଦେବେ କି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବର୍ଡନ ରହେ କି ଯୋଉଟା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପ୍ରେସର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପ୍ରେସର ନୋ ଡାଉଟ ବଟ୍ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରେସର କିଛି ରହେ କି ଆଣ୍ଡ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଜଣେ ମ୍ୟାରେଜର ପ୍ରେସର ଅଛି କିମ୍ବା ଜଣେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲେଡି ଅଛନ୍ତି ସେଇ କେସ୍ରେ ୟେସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବ ଏସବୁ ଯେମିତି ପଚାରିବାର ରିଜନ ଏଇଟା କି ୟୁ ଆର୍ ଅଲରେଡି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଜବରେ ଥାଇକି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟାସ୍କ କରିବାକୁ ପଡେ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ ୟେସ୍ ବାହାର କରିବାଟା କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ? ଯେମିତିକି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି IAS ବି ପାଉଛନ୍ତି ବା ଅଲଦର ମାନେ ହାଇ ଲେଭେଲର ପୋଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି 24 ଆୱାର୍ସ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବି ସେତିକି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେତିକି ଟାଇମ ମାନେ ମୋର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଯାହା ଟାଇମ ରହିଲା ମୁଁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବି ତାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବିଲକୁଲ ଫୋକସ ନ କରିକି ମୋର ଗୋଟେ ହିଁ ଏମ୍ ଥିଲା ମୁଁ କେମିତି ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଇକି ହିଁ ରହିବି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମା ଯେତିକି ମାନେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପେ କରିପାରିବା ନାହିଁ କେବେ ମାନେ କିଛିଟା ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରିବ ଓକେ ଆମର ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ରହୁଛି ବର୍ଷ ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ମାର୍କ ବେସିସରେ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ 50 କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବାକି 150 ମାର୍କର ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଟୋଟାଲ 200 ମାର୍କକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର Yes, ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସେ 50 ଆଜ୍ଞା ମାର୍କ ଯୋଉଟା କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ରହୁଛି ସେ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ର ରୋଲ କେତେ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ 50 ମାର୍କସ ରହୁଛି ମାନେ 25% ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ 150 ମାର୍କ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ତ ସେଇ ଯୋଉ 50 ମାର୍କ ଜଣେ କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ନାହିଁ ଜଣଙ୍କର ମାର୍କସ ଭଲ ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାର୍ କାହିଁକି ଯେ ଜଷ୍ଟ 50 ମାର୍କସ ହିଁ ରହୁଛି କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ବି କହିଲେ 25% ହଉଛି ଆଉ ଯୋଉ 75% ମାନେ 3 ଭାଗ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଯାହା ଆମେ କ୍ୟାରିୟର କରିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡି କରିସାରିଲେଣି ସେଟା ମୋ ହିସାବରେ ସାର୍ ବେଶୀଟା ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେନି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେନି ଯେ ସିଲେକ୍ସନ ଲାଗି ଆମେ ଯଦି ଭଲସେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ କମ ଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇପାରିବ ସାର୍ ମୋର ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଭରେଜ ହିଁ ଥିଲା ସାର୍ ରାଇଟ୍ ଯଦି ଆଭରେଜ
थाई कि वर्षा मैम क्लियर करिसंती सो निश्चय हे पारिबो एंड एथिरे बेसी फरक रहुनी जोटा मु देखुथिली हमर जदि मैट्रिकुलेशन रे फर्स्ट डिवीजन अछि तले 5 रु 5 एठी एमती नै कि Yes. 80% कि 90% रखिबा दरकार एंड जदि सेकंड डिवीजन हे जाइछि 5 रु 4 ही हे जाउछि गुटे मार्क कमी गला बेस किछि बड़ फरक पडुनी किंबा थर्ड डिवीजन हे गले भी 3 होउछि सो देयर इज नॉट ए बिग डिफरेंस एंड समिति सबु केस रे हमें जो देखिबा हायर सेकेंडरी प्लस 2 लेवल रे भी सही 5 4 3 एंड बैचलर्स डिग्री रे टोटल मार्क्स 10 जो फर्स्ट डिवीजन 8 सेकंड डिवीजन 7 थर्ड डिवीजन 6 डिस्टिंक्शन थिले 2 मार्क एते बड़ फरक पड़िबनी तेणु जणे Yes. यस आउ जणे जदि गोटे क्षेत्र रे केवल देखिबार अछि जणे जदि थर्ड डिवीजन पिलाटे भी हेइथिबो ताहाले भी से 50 रु भलो मार्क किछि रखि दबो अल्प किछि फरक रहिबो जोटा को से जो 150 मार्क रो रिटन टेस्ट अछि सेतरे मेकअप करि पारिबो जदि भल से प्रिपेयर हो Yes. 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 ओके ताहले एबे जेहेतु आउ गोटे क्वेश्चन आड हे जाउची आगुरु गर्ल्स मानक पई 32 प्लस 5 रो रिलैक्सेशन थिला एबे 42 प्लस 5 रो रिलैक्सेशन हला ताहले जीवन रे वर्षा मैम कोन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन एजुकेशन परे आउ किछि स्वप्न देखिसंती कि निश्चित भाବରେ सर ମୁଁ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଯଦି ହେଇପାରିବ ତାପରେ ମୁଁ ଇଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିହାତି ସାର୍ अच्छा ये जो स्ट्रगल पूरा जीवन रो स्ट्रगल आज पर्यंत विभिन्न परीक्षा रे बसिबा विभिन्न परीक्षा दबा विभिन्न लोकंकर विभिन्न कथा सुनिबा आउ ताकू मैनेज करिकि से स्ट्रेस रो सहित प्रिपरेशन को करिबा एवं लास्ट रे जते बेले फाइनल मेरिट लिस्ट रे 22 नंबर रैंक रे यूआर कैटेगरी रे मु निज नाटा देखुची सेते बेले रो फीलिंग्स कोन ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତ ଲାଗିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ ପାଇଗଲି ଆଉ ଆମର ଯେତେ ମାନେ ଇମୋସନାଲି ଆମେ ଯେତେ ଖୁସି ନଥିଲୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିକି ମାନେ ବହୁତ ହି ନିଜକୁ ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆହୁରି ମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ଆହୁରି ମାନେ ବେଟର କରିପାରିବି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆମର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଛି ମାନେ ଖୁସି ମିଳିପାରିବ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସାର୍ अच्छा दिन को पाखापाखि केते घंटार परिश्रम थिला आउ जो डिफरेंट जो सिलेबस रे जहा अछि ताकू केमती प्रिपेयर करूथिलो माने सोर्सेस कोन थिला बुक्स कोन फॉलो करूथिलो ता ऊपर किछि कहबो ସାର୍ ମେନଲି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ପଢିଛି ବୁକ୍ସ ବି ଫଲୋ କରୁଥିଲି ଯେମିତିକି ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚର ହେଉଛି ଏସ୍ କେ ମଙ୍ଗଲ ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ବେସିକ୍ ବୁକ୍ ଆମକୁ ଆମ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନର ଯେତିକି ମୁଁ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଚୁଆଲ ଥିଲି ଲେକ୍ଚରର ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ହେଲ୍ପ କଲା ଯାହା ତାକୁ ପଢ଼ଉଥିଲି ମୁଁ ସେଇ ଭିତରୁ ହିଁ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି କହିଲେ କିଛି ଅଲଗା ହେବ ନାହିଁ ସେହି ସବୁ ହିଁ ଆମର ସିଲାବସରେ ଅଛି ତ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ହେଲ୍ପ କଲା ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଚୁଆଲ ଲେକ୍ଚରର ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲି ବୋଲି ସାର୍ अच्छा हेले पर्टिकुलरली जदि कहमा बेले वेस्टर्न ओडिसा रो पिला मानकर लागि आउ टिके अधिका मजा लागबा तांकु जे बरगड रो गुटे हमर दीदी जणे पाइछन आउ एते बढ़िया से गुटे कंट्राक्चुअल लेक्चर रु प्रिपरेशन ई हिसाब रे करी करी जणे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जाई पारुछन तो हमर लागि भी जेंता हेले भी गुटे अधिका इंस्पायरिंग रहबा एंड काना कहबो से छुआ मन के भाई बहन मान के जेन माने प्रिपेयर करूछन पीजीटी लगी टीजीटी लगी हाई स्कूल टीचर हो जूनियर टीचर हो जेन से भी जॉब लगी प्रिपेयर करूछन से मानकर लगी लास्ट इंस्पायरिंग वर्ड्स काना रहबा ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସାର୍ ମାନେ ଲାଇଫରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ ସମୟ କେବେ ରହିବନି ଆଉ ଯେମିତିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଏଜୁକେସନର ମିନିଂ ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଯିଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ବି ଥାଉ ତାକୁ ଯେତେ ବି ବୟସ ହେଇଥାଉ ଏବେ ତ 42 ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଚାନ୍ସ ମିଳିଲାଣି ତ ଆମେ ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ ଏଇଟା ହିଁ ଅଛି ସୁଯୋଗ ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛୁ ମାନେ ୱାର୍ଡସ ୟୁଜ ନ କରିକି ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ସକ୍ସେସ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ
ସେଇଟା ଜଣା ପଡେନି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଫେଲିୟର ହଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ ସୋସାଇଟିରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହିଁ କହିବି ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇମ ଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଆଉ ଯେମିତି କି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେବା ଆଉ ସିଲାବସ କୁ ଆମେ ଛାଡିବାନି ହାତରୁ କହିବା Right. Okay. Thank you, Barsa ma'am, for your inspiring words. And ଯେମିତି ତମେ କହିଲ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଭିଉଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଦେ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ମୋଟିଭେସନ ଫ୍ରମ୍ ୟୁର ୱାର୍ଡସ୍ ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ୱାର୍ଡସ୍ ଥିଲା ଟାଇମର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ବୋଲି ଭାବିକି ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଦ ଆସ୍ପାରେଣ୍ଟସ୍ and खाली प्रिपेयर करुच्ची बट एक्चुअली राइट वे राइट पाथ राइट डायरेक्शन एंड जो सिलेबस को हाथ न छाड़ा दैट इज रियली इंस्पायरिंग and thank you very much for sharing your journey with us in exploring goals family धन्यवाद exploring goals सहित जोड़ी ही thank you very much